لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد مسلم معاف الوجود سر الله في كل موجود نقطة الطاهرة الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود مولانا مولا الثقلين جد الحسن والحسين ابي القاسم محمد اللهم صل على وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على اعدائهم اجمعين من يومنا هذا الى قيام يوم الدين. اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروني اذكركم. صلوات محمد وعلى محمد. عزیزان مظلوم کربلا جو حضرات یہاں وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یاد رکھیں جب تک دانے بکھرے ہوئے ہوں اس دانوں کی کوئی قیمت نہیں ہوتی، مگر جب وہی دانے اکٹھا ہو جائیں تو تسبیح جناب زہرا میں تبدیل ہو جاتے ہیں. اور یاد رکھیں آج وہ دور ہے کہ جس دور میں جوان اپنی انانیت میں رہتا ہے، آج کا وہ دور ہے جس دور میں جوان اپنے فیشن میں چھوڑ رہتا ہے، مگر آج کے دور میں بھی ہماری واحد قوم ہے قوم شیعہ جو آزاداری پہ ناز کرتی ہے. وہ قوم ہوگی جو کراکاری پہ ناز کرتی ہے، واحد قوم ہے قوم شیعہ جو آزاداری پہ ناز کرتی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ کائنات میں جو شرف شیعہ نے حیدر کرار کو ملے باقی کسی قوم کو نہیں ملے، باقی کسی قوم کو نہیں ملے. یاد رکھے شہزادی جناب زینب نے ہمیں زمین پر بٹھا کے دنیا میں سب سے بلند کر دیا. کہاں بیٹھے آپ؟ دنیا میں سب سے بلند کر دیا. آج دیکھیں آپ ہر قوم کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ پالنے والے مجھے فرشتوں میں بٹھا دو. ہر قوم کی تمنا ہوتی ہے، ہر بڑے سے بڑے انسان کی تمنا ہوتی ہے پالنے والے مجھے فرشتوں میں بٹھا دے، پالنے والے مجھے فرشتوں میں بٹھا دے. مگر جیسے ہی عزادار فرش اعظم پہ آتے ہیں تو عزادار کی اہمیت ہو جاتی ہے کہ فرشتے خود کہتے ہیں پالنے والے مجھے ان عزادار میں بٹھا دے، پالنے والے مجھے ان عزادار میں بٹھا دے. اور شہزادی جناب زینب نے یہ فرش اعظم ہم تک جو پہنچایا ہے یہ یقیناً ہمارے لیے ایک امانت ہے، اور امانت میں خیانت کرنا یہ علی والوں کا سیوا نہیں ہے، یہ ہمارے لیے ایک امانت ہے. ہمیں اس امانت کے طور پر اس کی حفاظت کرنی چاہیے، امانت میں خیانت نہیں کرنا چاہیے. یہ فرش اعظم یہ زمین پر ہم بیٹھ کے سب سے کائنات میں بلند ہو جاتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ نیسم تمار نے کہا مولا یہ بتائیں آپ زمین پر ہی کیوں بیٹھتے ہیں؟ مولا نے کہا کیونکہ زمین سے گرنے کا خطرہ نہیں ہوتا. کہاں بیٹھے ہیں آپ؟ کیونکہ زمین سے گرنے کا خطرہ نہیں ہوتا. اب پتا چلا جناب زینب نے فرش اعظم زمین پر بچھا کر زمانے کو بتایا ہے کائنات گر سکتی ہے، عزادار نہیں گر سکتا. کائنات گر سکتی ہے، عزادار نہیں گر سکتا. اور عزادار واحد قوم ہے جس پر خاص کرم ہے اللہ کا. آپ دیکھیں دنیا میں واحد قوم ہے قوم شیعہ جو اپنی پسند کا کفن پہنتی ہے. اللہ اکبر. جو اپنی پسند کا کفن پہنتی ہے اور ہر دور میں ہمیں مارا جا رہا ہے، ڈرایا جا رہا ہے. ہم تو وہ قوم سے تعلق رکھتے ہیں جو اپنی زندگی میں اپنی پسند کا کفن لاتے ہیں، اپنی زندگی میں اپنی پسند کا کفن لاتے ہیں. کربلا جاتے ہیں اپنی پسند کا کفن لے کے آتے ہیں. یہ مار اس لیے رہے ہیں کہ یہ ڈر جائے، یہ ڈر جائے. مار کیوں رہے ہو؟ پورے سال جو چپ رہیں گے وہ ایام اعزاں میں اپنے اپنے چینلوں میں بیٹھ جائیں گے فلاں جہاں اتنے مار دیے گئے، فلاں جہاں اتنے مار دیے گئے، فلاں جہاں اتنے مار دیے گئے. ہم نے کہا بتا کیوں رہے ہو؟ کیا بتا اس لیے رہے ہیں کہ شیعہ ڈر جائے.
شیعہ ڈر جائے. ہم نے کہا کیا مطلب؟ کہ ڈر جائے گی تو عزاداری نہیں ہوگی، ڈر جائے گی تو تعزیہ داری نہیں ہوگی، ڈر جائے گی تو علمداری نہیں ہوگی، ڈر جائے گی تو شبیداری نہیں ہوگی. ہم نے کہا بیوقوف یاد رکھ، عزاداری ہماری وجہ سے نہیں ہے، ہم عزاداری کی وجہ سے. عزاداری ہماری وجہ سے نہیں ہے، ہم عزاداری کی وجہ سے ہیں، ہم عزاداری کی وجہ سے ہیں. یہ دنیا میں سکتی ہے، عزاداری نہیں مل سکتی، کیونکہ عزاداری کا محافظ کوئی انسان نہیں، عباس علمدار ہے. عباس علمدار ہے، یہ عزاداری نہیں مل سکتی. ہر دور میں مارا گیا. اچھا یہ بتائیں، ہر دور میں ہمیں مارا گیا، کب سے مارا جا رہا ہے؟ آج سے مارا جا رہا ہے، کل سے مارا جا رہا ہے. کب سے مارا جا رہا ہے؟ 1400 سال سے ہمیں مارا جا رہا ہے. آپ انسان سے بتائیں، جس چیز کو کاٹا جائے، چھاٹا جائے، وہ چیز کم ہوتی ہے یا زیادہ ہوتی ہے؟ کم ہوتی ہے یا زیادہ ہوتی ہے؟ کم ہوتی ہے نا، کم ہوتی ہے. ہمیں کب سے مارا جا رہا ہے؟ ہمیں فقیر شام نے مارا، ہمیں یزید نے مارا، ہمیں مروان نے مارا، ہمیں ولید نے مارا، ہمیں بغدادی نے مارا، ہمیں صدام نے مارا. آج یہ قوم کو تو مٹ جانا چاہیے تھی، آج یہ قوم ختم ہونا جانا چاہیے تھی، اس لیے کہ ہر دور میں ہمیں مارا گیا. 1400 سال سے مارا جا رہا ہے. اب تک تو یہ قوم مٹ جانا چاہیے تھی، مگر اس ہندوستان میں اتنی بڑی تعداد میں شیعہ کیسے بچے ہیں؟ امام سے پوچھا گیا، مولا آپ کے شیعوں کو ہر جہاں مارا جا رہا ہے، شیعت کم کیوں نہیں ہوتی؟ امام نے کہا بیوقوف، کیونکہ اللہ نے حلال چیز میں برکت رکھی ہے. اللہ اکبر. اللہ نے حلال چیز میں برکت رکھی ہے. جو حلال چیزیں ہیں وہ کم نہیں ہوتی، وہ ختم نہیں ہوتی. پوری سال یہ مار کے بتاتے ہیں کہ انہوں نے مارے کتنے. حسین اپنی زری سے کہتے ہیں، تم سال بھر مار کے بتاؤ تم نے مارے کتنے. ہم عربین میں بتائیں گے ہم نے بچائے کتنے. ہم عربین میں بتائیں گے ہم نے بچائے کتنے. تم سال بھر مار کے بتاؤ کہ تم نے مارے کتنے. یہ قوم وہ ہے جو موت سے نہیں گھبرانے والی، موت سے پیچھے نہیں. جتنا خطرہ بڑھتا ہے اتنی عزاداری بڑھتی ہے، اتنی عزاداری بڑھتی ہے. ابھی آپ دیکھیں 2 سال پہلے پاکستان میں پہلی محرم کو بم اسفوٹ ہوئے. عزادار کو پتا تھا کہ آگے چوراہے پہ بم پھٹنے والا ہے، عزادار کو پتا تھا آگے چوراہے پہ بم پھٹنے والا ہے، مگر عقیدہ یہ کہتا تھا کہ جلوس اسی راستے سے جائے گا. اللہ اکبر. عقیدہ یہ کہتا تھا جلوس اسی راستے سے جائے گا. جلوس اسی راستے سے گیا. بہت سارے شیعہ نوجوان شہید ہوئے. میڈیا ماں کے پاس آئی کہ عجیب بے وقوف ہو، جب تمہیں پتا تھا کہ آگے چوراہے پہ بم پھٹنے والا ہے، ذرا سی توجہ، آگے چوراہے پہ بم پھٹنے والا ہے، تم نے اپنے بچوں کو بھیجا کیوں؟ تم نے اپنے بچوں کو بھیجا کیوں؟ ماں نے کہا بے وقوف ہم نہیں، بے وقوف تو ہے. ارے ہم نے اپنے بچوں کو پالا ہی کربلا کے لیے تھا، ہم نے اپنے بچوں کو پالا ہی کربلا کے لیے تھا. پوری دنیا مل سکتی ہے مگر وہ نہیں مل سکتا کہ جو دعائے زہرا ہے. آج پوری دنیا یہ چاہتی ہے شیعت ختم ہو جائے، عزاداری ختم ہو جائے. ہاں ہم مٹ جاتے اگر ہمارے لیے دعا کسی غیر ایمان کی ہوتی. ہم سکون قلب زہرا ہیں، ہم دعائے زہرا ہیں، ہم تمنائے زہرا ہیں. ہم مٹ نہیں سکتے. کیوں نہیں مٹ سکتے؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ آپ جانتے ہیں. وجہ یہ ہے کہ کعبے میں ایک لکیر ہے، جس لکیر کی مٹانے کی کوشش کی گئی. جاپان سے 15 انجینئروں کا گروپ آیا، سرکار یہ پگھلایا وہ پگھلایا، مصر بنایا، مسالہ بنایا. جو انجینئروں کے گروپ کا لیڈر تھا وہ سعودی حکمران کے پاس آیا، کاندھے پہ ہاتھ رکھا، کا دیکھا بھر دیا. اب جس کو انصاف کرنا آتا وہ شہنواز زیدی کا ساتھ دے گا. آیا مسکرایا، کہاں دیکھا بھر دیا. ادھر یہ دونوں مسکرائے، ادھر دیوار مسکرائی. اللہ اکبر. ادھر دیوار مسکرائی. عقیدے ناخون خریدے. جب تم سے کعبے کی لکیر نہ مٹ سکی تو ہم اسی لکیر کے فقیر ہیں، ہم اسی لکیر کے فقیر ہیں. ہم مٹنے والے نہیں ہیں، ہماری قوم مٹنے والی نہیں ہے. لاکھ فتوے لگاؤ، ابھی فتوے لگائے گئے. کہاں سے فتویٰ آیا؟ سعودی سے آیا. آنے دو آپ کے امام کو.
हम इमाम से भी जंग करेंगे, ईरान से भी जंग करेंगे। अब इसका जवाब देने के लिए खामनाई साहब और सिस्तानी साहब थोड़ी आएंगे। इन्होंने एक शेर पाला है जिसे हसन नसरुल्लाह कहते हैं। वो सामने आएगा, क्या कहा तू इमाम से जंग करेगा, ईरान से जंग करेगा? पहली बात तो ये है, याद रख, इमाम ईरान में नहीं काबे में ही आएंगे, मगर शर्त है तुम उस तरह से ना भागना जैसे तुम्हारे जग नकाब पहन के भागे, जैसे तुम्हारे जग निकाब पहन के भागे। उन्होंने कहा अगर पूरी दुनिया के दहशतगर्दों में ताकत है तो वो सीरिया के बॉर्डर पे आ जाए, और अगर उन्हें एक दिन में खैबर का अली में नाम दिला दूं, मुझे अली का लाल न कहना, मुझे अली का लाल न कहना। यही फर्क है इमाम और नायब इमाम में। याद रखे दुनिया कि जब हमारा वक्त का इमाम तलवार उठाता है तो वो यदुल्ला बन जाता है, जब हमारा वक्त का आयतुल्ला तलवार उठाता है तो वो नसरुल्लाह बन जाता है। जब हमारा वक्त का इमाम तलवार उठाता है वो नसरुल्लाह बन जाता है। आज हर कौम ये तरस रही है कि हमें कोई मारिफत मिल जाए जिसमें हम बुलंद हों, मगर कसम खुदा की ये साल में ये 2 महीने 8 दिन हम काले लिबास पहनकर इतने खूबसूरत लगने लगते हैं कि दुनिया साल के 12 महीने काले लिबास पहनती है ना? दुनिया साल के 12 महीने काले लिबास पहनती। क्यों? वजह क्या? दुनिया ये सोचती है कि चेहरे पर नूरानियत काले लिबास से आती है। बेवकूफ, काले लिबास से नहीं, जिक्र हुसैन से आती है। क्यों? जब आफताब सना का चमकने लगता है, हमारी फिक्र का चेहरा चमकने लगता है। जिधर से होके गुजरता है परचमे अब्बास, कसम खुदा की वो रास्ता चमकने लगता है। जिधर से होके गुजरता है परचमे अब्बास, कसम खुदा की वो रास्ता चमकने लगता है। तो हमारा जिस्म लिबासे आज़म में क्यों न खुले, गिलाफ चलते ही काबा चमकने लगता है। एक सलवात वाले मोहम्मद वाले मोहम्मद, गिलाफ चढ़ते ही काबा चमकने लगता। ये याम अज़ा ये किसी फेस्टिवल का नाम नहीं है, ये किसी रस्म रिवाज का नाम नहीं है, ये अमानत है शहजादी जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा। ये अमानत है। आप आजादारी पे नाज करिए कि खुदा का लाख लाख शुक्र है कि हमें उस घराने में अल्लाह ने पैदा किया कि जिनके मानने वाले हुसैन के हैं, जो अली के मानने वाले हैं, जो हुसैन के मानने वाले। ये आजादारी रस्म रिवाज का नाम नहीं है। दादा करते थे तो हम भी करेंगे, नाना करते थे तो हम भी करेंगे, नहीं, ये अमानत है शहजादी जनाब ज़ैनब की। कहाँ से मिली ये अमानत आप जानते हैं? जब कैसर रोम के सामने यजीद ने गलत तारुफ कराया, फख्र करेंगे आप अपने आजादार होने पर। जब कैसर रोम ने गलत तारुफ कराया कि ये तो बागी है शहजादी जनाब ज़ैनब ने आवाज़ हैदर का पहरा लगाया, लहजा अबू तालिब को उठा, शहजादी ने कहा मलून, तूने यजीद इस दरबार में इस माहौल में मेरे भैया हुसैन का गलत तारुफ कराया है ना, तो सुन यजीद, आज ये ज़ैनब चैलेंज करके जा रही है। ज़ैनब अपने बाद एक मीडिया फर्श अज़ा की सूरत में छोड़ के जाएगी, एक आज़ादार मीडिया फर्श अज़ा की सूरत में छोड़ के जाएगी। अगर ये आज़ादार तुझसे मोहब्बत करने वालों को आतंकवाद न साबित कर दे, मुझे ज़ैनब ने कहना, मुझे ज़ैनब ने कहना। ये आज़ादारी जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने पहुंचाई। वजह यही है कि गदीर महदूद रह गई। वजह यह है कि काबा इतना, करबला इतना आया हुआ, सिर्फ और सिर्फ वजह यह है कि गदीर के पास कोई ज़ाते जनाब ज़ैनब नहीं। करबला में ज़ाते जनाब ज़ैनब है, जो करबला तो करबला तक महदूद नहीं रहने दिया, बल्कि घरों तक पहुंचाया। अजरको मलज़ा अज़ादारा ने मुस्लिम में करबला क्या जुल्म हुआ है, दुनिया सोच भी नहीं सकती है। करबला क्या जुल्म सितम ढाया गया है करबला के मैदान में, और बादस करबला आप जानते हैं बयाद जनाब अली अकबर के उन्वान से ये जुलूस अज़ा मुनक़िद हुआ है। कौन अकबर वो अकबर कि जिसका सेहरा सजाने की बड़ी तमन्ना थी जनाब सुगरा को।
अज़ादारान मज़लूम करबला जब ये काफिला मदीने से निकलने लगा था तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने देखा कि कोई बच्ची पीछे पीछे चली आ रही है। जब गौर किया तो वह कोई और नहीं जनाब सुगरा। जनाब सुगरा से कहा, बेटी सुगरा तुमने तो हमें रुखसत कर दिया था, वजह क्या है कि तुम आ रही हो? तो सुगरा ने कहा, बाबा अगर आपकी इजाजत हो तो मैं आखिरी मर्तबा अपने भैया अली अकबर से मुलाकात करना चाहता। कब इतनी इजाजत है मैं तो अली अकबर को लिया और घर के करीब लेकर आई, कुछ मिट्टी जमा की। एक मरतबा अली अकबर से कहा, अकबर इस मिट्टी पे सवार हो जाओ, इस मिट्टी पर खड़े हो जाओ। कुछ वक्त अली अकबर खड़े रहे, उसके बाद कहा भैया अली अकबर अब इस पे से हट जाए। जब अली अकबर हटेगा, बहन माजरा क्या है, वजह क्या है? अरे तू तो जा रहा है, कम से कम कोई निशानी हो जिसके सहारे सहारा जी सके। अकबर प्यार करने के लिए तेरा सर तो नहीं मिलेगा, ये कदमों के निशान। सुगरा अपने रुखसार से ये कदमों के निशान महसूस करेगी। अजरुकुम अला ज़हरा। आप जानते हैं मदीने से कुछ दूरी पर एक जगह है जिसे मजमऊत तराइक कहते हैं। तराइक कहते हैं जहां तमाम रास्ते आपस में मिले हुए। मुसलसल 9 दिन जनाब सुगरा सफर करके मजमऊत तराइक पे पहुंची और पहुंच के कहती है, कोई मिल जाए, कोई मिल जाए जो मेरा ये खत मेरे बाबा तक पहुंचा। हाय कोई करबला जाने वाला जो मेरे बाबा तक मेरा पैगाम पहुंचा दे। अचानक एक आवाज आई, रिवायत कहती है अल्लाह ने जनाब जिब्रील को भेजा था जनाब सुगरा के कल्ब के सुकून के लिए। अचानक आवाज आई कासिम की, है किसी का पैगाम, मैं सूरे करबला जा रहा हूं। एक मरतबा जनाब सुगरा दौड़ के आए, कासिम करबला जा रहा है ना, ये ले मेरा पैगाम दे देना मेरे बाबा को, कुछ तोहफे है मेरे बाबा को दे देना। एक मरतबा कासिम ने कहा, सुगरा ये बता मैं तेरे बाबा को पहचानूंगा कैसे? एक मरतबा सुगरा ने कहा, कासिम जब तू करबला जाएगा तो बीच में मेरा बाबा होगा, दाई जाने मेरा चचा अब्बास, बाई जाने मेरा भैया अकबर, बीच में मेरा बाबा सीने को ताने। मेरा बाबा सीने को ताने खड़ा होगा। अरे कौन सुगरा से बताए, न चचा अब्बास जिंदा है न भैया अकबर। अजरुकुम अला ज़हरा। कासिम जब करबला पहुंचा है ना तो एक मरतबा जनाब सुगरा ने कुर्ता दिया था। जो कुर्ता जनाब अली असगर ने पहना था ना वो खून आलूद हो चुका था। एक मरतबा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने हाथों से असगर की कब्र बना रहे हैं, ये फिक्र कर रहे हैं मेरे बेटे का कुर्ता। अचानक आवाज आई, क्या आप हुसैन को जानते हैं? मेरे गरीब इमाम ने कहा, मैं ही हुसैन हूँ। एक मरतबा कहा, नहीं आप तो हुसैन नहीं हो सकते। क्या वजह क्या है? कहा आपकी बेटी सुगरा ने जो वजह बताई थी, पहचान बताई थी, हमें वो पहचान नजर नहीं आई। क्या पहचान? क्या मेरा चचा अब्बास, मेरा भैया अकबर, हुसैन करे मेरे दरिया के किनारे, सुगरा का चचा अब्बास, वो देख पंछी खाए हुए सुगरा के भैया अकबर, सुगरा का भैया अकबर लेटा हुआ। अजरुकुम अला ज़हरा। खुदारा रोने में शर्मिंदगी न कीजिए, रोया करिए तो आवाज़े बुलंद रोया करिए। ये वो आंसू है जो हमें जन्नत तक पहुंचाएगा। आप जानते हैं आप तो सुकून बैठ के रो रहे हैं, मगर जानते हैं जनाब सकीना भी आती है। और जनाब सकीना जब आती है ना तो हाल ये होता है, फूफी से पूछती है, अरे फूफी अम्मा ये बताओ ये कौन लोग हैं? क्या तेरे बाबा के आज़ादार हैं? क्या मेरे बाबा को इतने पुरसुकून हो के रो रहे हैं? कोई रुखसार पर
अजरखम वाला कोई ताजिया नहीं, कोई नुकसान का तमाचे। जनाब सकीना का गम सोच के रोया करो। आज सबके घर में बेटी होगी ना, छोटी छोटी बेटी होगी, अगर बड़ा भाई मार देता है ना, बच्ची तड़प के कहती है भैया आपने मारा है ना, शाम को बाबा आएंगे मैं शिकायत करूंगी, शाम को बाबा आएंगे मैं शिकायत करूंगी। माँ मार देती है ना, बच्ची तड़प के कहती है अम्मा आपने मारा है ना, शाम को बाबा आएंगे मैं शिकायत करूंगी। मगर हाय रे किस्मत सकीना की, शिकायत करे तो किससे करे? शाम गरीबा टूटते में आग लगी, शाम गरीबा कान की लबे फटी, सकीना दरिया कर ए चचा काश जिंदा। आखिरी जुमला खत्म कर रहा हूं। कासिद आया क्या मौला आपकी ये बेटी का खत था, खत हाथों में लिया, बोसा लिया, क्या ये बोसा मैंने नहीं लिया है, आपकी बेटी सुगरा ने मदीने से लिया है। हाथ पांव का बोसा लिया, का अकबर कहाँ है? अकबर के लाशे के करीब आए, हाथ पांव का बोसा लिया, का अकबर ये मैंने नहीं लिया है, ये आपकी बहन सुगरा ने मदीने से लिया है। क्या ये बताओ सुगरा के चचा अब्बास का लाशा कहाँ है? हुसैन जब लाशे के करीब लाए, अरे पांव तो सलामत थे मगर हाथ सलामत नहीं थे। एक मरतबा खत में ज्यादा कुछ नहीं लिखा था, बस ये लिखा था ऐ बहन ज़ैनब आप पर सुगरा का आखिरी सलाम, ऐ बहन सकीना आप पर सुगरा का आखिरी सलाम। आखिर में लिखा था बाबा एक ज़ईफ़ बाप को एक ज़ईफ़ा बेटी का सलाम। ज़ैनब ने कहा भैया हम तो सुगरा को 6 साल छोड़ के आए, ये सुगरा 6 साल में ज़ईफ़ा, सुगरा 6 साल में ज़ईफ़ा कैसे हो गए? एक खत था, कुछ शेर था, जनाब सुगरा ने दिया था कि जब मेरे भैया अकबर के सामने जाना ये शेर पढ़ के सुना देना, ये शेर पढ़ दो फिर तमाम कर रहा हूँ आपकी दुआ। आप जानते हैं वो शेर में ज्यादा कुछ नहीं था। अली अकबर के करीब आए, इमाम हुसैन शेर पढ़ना शुरू किए। क्या था शेर में? जब कभी सर पे अगर सेहरा सजाना अकबर, जब कभी सर पे अगर सेहरा सजाना अकबर, मैं हूँ बीमार मुझे भूल न जाए। जो बहनों की ख्वाहिश होती है ना कि भैया के सर पर सेहरा सजाए, एक मतलब तसव्वुर जरूर करना, बहन सुगरा मदीने में है, अकबर करबला के मैदान में सीने में बच्ची के खत आया जब कभी सर पे अगर सेहरा सजाना अकबर, मैं हूँ बीमार मुझे भूल न जाना अकबर, गर हो मसरूफ तो शादी में न लेने आना, खुद चली आऊंगी तारीख बताना। जब कभी सर पे अगर सेहरा सजाना अकबर, मैं हूँ बीमार मुझे भूल न जाना अकबर, गर हो मसरूफ तो शादी में न लेने आना, खुद चली आऊंगी तारीख बताना अकबर। ए अकबर अगर तेरे आने से पहले अगर मैं मर जाऊं अपनी बारात मेरी कब्र पे लाना अकबर। ए अकबर सुगरा मदीने أيها المجتهد نصر الرزاق